In Japan, when a reporter asked Biden if he would like to comment on the Russian Foreign Ministry's statement that the delivery of F-16 fighter jets to Ukraine poses an enormous risk, Biden, microphone in hand, considered for a moment and then gave this answer. 얼마 전 우크라이나에서 간절히 원해왔던 F-16 지원을 바이든 대통령이 허가했다는 소식이 들려왔었습니다. 머지않아 러시아 전투기와 미국 전투기가 우크라이나 하늘에서 맞붙는 모습을 볼 수 있을 텐데요. 소식을 접한 폴란드에서는 우크라이나가 F-16을 운용하는 데 필요한 지원을 아끼지 않겠다고 선언했습니다. 그런데 우크라이나를 위한 폴란드의 지원 목록에 곧 한국에서 도착할 FA-50이 포함되어 있다는 소식이 외신을 통해 전해졌는데요. 현재 해외 군사 매체들이 우크라이나 파일럿들이 FA-50을 조종하게 될 것이라는 충격적인 소식을 보도하고 나섰습니다. 우리도 모르는 사이에 FA-50이 우크라이나에 팔리기라도 한 걸까요? 한국 전투기가 우크라이나 전쟁의 게임 체인저가 되었다는 소식을 해외 군사 전문가의 분석 영상과 함께 살펴보도록 하겠습니다. At the G7 summit in Japan, US President Joe Biden made a groundbreaking announcement. The USA will allow the delivery of fourth-generation fighter jets, especially the much sought-after F-16, to Ukraine. And with that, a very long and tedious discussion that's been going on for months, with Ukraine vying for much-needed Western support. But why did it take so long? Well, just like with Western tanks that were long considered taboo, there were a couple of reasons. One were doubts that Ukrainian soldiers would be able to handle such complicated systems in such a short time. One of the bigger concerns, however, was the Russian reaction. But just like every time the delivery of some new military aid was announced, Moscow immediately started vocalizing threats and pledging a harsh response, but nothing more. Nine, 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 nine. A couple of days later, they even backed down from their initial threat when Russian Deputy Foreign Minister Sergei Rabkov said on Monday that the West's plans and also the training of Ukrainian pilots on F-16s would not help to achieve the desired results against Russia. Ukraine and its allies have a different view on the topic. In Japan, when a reporter asked Biden if he would like to comment on the Russian Foreign Ministry's statement that the delivery of F-16 fighter jets to Ukraine poses an enormous risk, Biden, microphone in hand, considered for a moment and then gave this answer. It is for them. But why is Biden's clear stance on this topic so important? Well, since the F-16 is US designed and produced, the US government has to greenlight its export, even if the actual jets that will be delivered are in service with other countries. This decision will definitely have a psychological effect on both the Russian leadership and Ukrainian morale, but it is still a long way to go until there are actual F-16s in the Ukrainian skies. The first step will be to train pilots, and only then will it be decided on how many aircraft will be delivered and by whom. This could take months, some say even years. 영상에서 보셨듯 F-16 지원은 우크라이나 전쟁의 전환점이 될 수 있겠지만 전투기가 도착하기까지 많은 과정이 남아 있습니다. 그중 가장 문제가 되는 것은 바로 파일럿의 훈련입니다. 우크라이나는 기존의 소련제 전투기만을 운용해왔었기에 조종 시스템이 완전히 다른 F-16을 조종하기 위해선 장기간의 기종 변환 훈련이 이루어져야 하는데요. 기종 전환 훈련은 많은 시간과 돈을 요하는 작업입니다. 애초에 기종 전환이 쉽게 일어나는 일이 아니라서 한 조종사가 은퇴할 때까지 같은 기종만 타는 경우가 대부분이기 때문에 이번처럼 대규모 기종 전환 훈련은 거의 사례가 없는 일입니다. 이에 우크라이나에 대한 지원에 가장 적극적으로 나서고 있는 폴란드에서 우크라이나 파일럿의 훈련을 적극적으로 지원하겠다는 뜻을 밝혔는데요. 폴란드 역시 과거 소련제 전투기를 운용하다가 F-16으로 교체한 경험을 가지고 있으며 우크라이나와 마찬가지로 슬라브 계통 언어를 사용하기에 소통에도 지장이 없습니다. 유럽 국가 중 폴란드에서 우크라이나 파일럿들을 위한 가장 적절한 기종 전환 훈련 프로그램을 제공해 줄 수 있다는 것이죠. 다만 우크라이나 파일럿들이 폴란드에서 훈련받는데 한 가지 걸림돌이 있는데요. 현재 폴란드가 보유하고 있는 훈련기가 F-16 전투기의 훈련에 적합하지 않은 기종이라는 점입니다. 폴란드 공군은 이탈리아제 M346 고등훈련기를 보유하고 있는데요. M346은 글래스 콕핏 전자식 조종석과 HUD, HMD 헬멧, 야시 장비, 내장 전술 시뮬레이터 등 신형 전투기 훈련을 위한 최신식 사양을 갖추고 있습니다. 객관적으로 세계에서 손꼽히는 우수한 훈련기이지만 문제는 M346이 러시아의 고등훈련기 야코블레프 130에 기반하여 제작된 훈련기라는 점입니다. 이 때문에 유로파이터나 나팔과 같은 유럽제 전투기 훈련에는 적합하지만 F-16과 같은 미국제 전투기 훈련에는 부적합하다는 문제점을 가지고 있습니다. 과거 폴란드 마리우스 부와슈차크 국방장관이 직접 현재 훈련용으로 쓰이고 있는 이탈리아 M346은 폴란드군의 주력 전투기인 F-16의 훈련에 적합하지 않으면서 너무 비효율적이라고
공개적으로 비판했던 적도 있었습니다. 미군군의 훈련기 도입 사업 TX 사업에서도 이 같은 이유로 가장 먼저 탈락했었죠. 현재 M346을 제외하면 폴란드 공군이 보유한 훈련기는 개발된 지 50년이 넘은 PZ의 TS-11 중등 훈련기뿐이기에 우크라이나 파일럿들의 훈련에 있어 걸림돌로 작용할 것으로 우려받고 있습니다. 하지만 이러한 문제는 조금만 기다리면 해결될 텐데요. 곧 폴란드에 FA-50이 도착할 예정이기 때문입니다. 폴란드로 수출될 FA-50 필러의 1호기가 다가오는 6월 7일에 출고식을 마치고 폴란드로 향하게 될 예정인데요. 폴란드의 신속한 FA-50 도입 의지에 따라 납품 간격을 메꾼다는 의미의 개필러 모델은 올 연말까지 1차 물량 12대가 폴란드로 수출될 계획입니다. 이러한 사실을 파악한 서방 언론들은 폴란드에 도착한 FA-50에 우크라이나 파일럿들이 타게 될 거라고 예측하고 있습니다. 이는 FA-50이 F-16을 위한 가장 뛰어난 훈련기이기 때문인데요. 과거 FA-50에 직접 탑승해본 파일럿들은 입을 모아 F-16을 조종할 때와 매우 유사한 경험을 했다고 증언했었습니다. 폴란드의 트랙 하준장이 FA-50의 최신 장비들이 F-16과 유사한 것으로 보였다고 말하기도 했었죠. 이는 T-52 카이가 로키드 마틴과 손을 잡고 F-16을 기반으로 공동 설계한 전투기라서 장비와 시스템에 있어 많은 공통점을 가지고 있기 때문입니다. FA-50에서 F-16으로의 기종 전환이 9시간이면 충분하다고 할 정도이죠. 이러한 특성 때문에 FA-50 전투기를 훈련용으로 동원하면 F-16, F-35와 같은 계열 전투기로의 기종 전환에 걸리는 시간을 기존의 절반 이하로 줄이는 게 가능합니다. 미국의 군사 전문 매체인 더 워조는 FA-50이 곧 폴란드에 인도될 예정이라고 전하며 FA-50에 대해 조종사가 F-16 기종 전환 훈련을 받기 위한 가장 이상적인 플랫폼이라고 표현하기도 했습니다. 이는 폴란드에서 FA-50 도입을 결정한 결정적인 이유이기도 했죠. 또한 현재 폴란드에 FA-50이 도착하는 즉시 전력화하기 위해 지난 2월부터 폴란드 파일럿들이 한국에서 교육훈련을 진행 중인데요. F-16을 40년 가까이 운용하고 있는 한국의 훈련 노하우를 고스란히 전수받은 폴란드 파일럿들이 FA-50과 함께 폴란드로 귀국해 러시아 공군을 쓸어버릴 우크라이나 파일럿들을 교육할 것으로 기대받고 있습니다. 한국 무기를 도입한 폴란드를 통해 한시가 급한 우크라이나 파일럿들의 기종 전환 훈련 기간을 대폭 단축함으로써 우크라이나의 반격 시기를 앞당길 수 있을 거라 기대받고 있습니다. 이 기회에 우크라이나 파일럿들에게 FA-50의 우수한 성능도 어필할 수 있을 것 같은데요. 전후 군대를 서방제 무기로 개편하게 될 우크라이나를 미리 우리의 고객으로 선점해둘 수 있게 되는 것이죠. 또한 폴란드를 유럽의 새로운 항공 허브로 만들기 위해 카이에서 폴란드에 설립할 계획인 국제비행훈련학교의 첫 개시라고 볼 수도 있을 것 같은데요. 이번 기회에 FA-50으로 파일럿 훈련이 얼마나 효율적으로 이루어질 수 있는지를 증명하게 된다면 뛰어난 파일럿 공급에 목말라 있는 유럽 공군들이 폴란드와 한국을 주목하게 만들 수 있을 것입니다. 블록 20개량을 통해 강력한 멀티롤 전투기로 거듭나게 된 FA-50이지만 근본적으로 훈련기라는 점이 다시 한번 주목받고 있는데요. 뛰어난 전투기를 확보하는 것만큼이나 중요한 것이 훌륭한 파일럿을 양성하는 일입니다. 안 그래도 양성이 어려운 항공기 조종사 중 가장 뛰어난 인재만이 될 수 있는 전투기 파일럿을 만들어내기 위해서는 5에서 6년 정도의 훈련과 천문학적인 비용을 쏟아부어야 가능한 일입니다. 한국의 경우 4년차 파일럿 양성에 약 10억 원가량이 소모되고 미국의 경우 기종에 따라 15억에서 많게는 120억 원에 달하는 막대한 양성 비용이 투자된다고 합니다. 어찌 보면 최신의 전투기보다 더 귀한 자원이 파일럿이라고 할 수 있죠. 최근 미국에서 막대한 예산을 들여 신규 고등훈련기 도입 사업을 추진하고 있는 것도 차라리 뛰어난 훈련기를 확보해 조종사 양성 기간을 단축하는 것이 오히려 비용을 절감할 수 있기 때문인데요. T-50에 기반한 FA-50은 F-16급 멀티롤 전투기이자 세계 최고 수준의 훈련기라는 두 가지 역할을 동시에 수행할 수 있기에 시간이 지날수록 가치가 높아지고 있습니다. 2023년에도 FA-50의 인기는 사그러들지 않고 있는데요. 얼마 전 계약이 성사된 말레이시아 18대 수출에 이어 이집트에서도 FA-50 대규모 도입을 앞두고 있어 동남아, 유럽, 중동, 아프리카까지 FA-50 수출 기록을 달성할 수 있을 것으로 기대받고 있습니다. 세계 최고를 향해 비상하고 있는 대한민국 전투기의 자랑스러움을 느끼며 더 기쁜 소식으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 좋아요를,
다른 이야기도 궁금하시면 구독을 눌러주세요.